La conjugaison du verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Для создания простейшей фразы нам потребуется местоимение «ce», которое передает понятие «это». Затем нам нужен глагол «быть», который передает понятие «есть», как если бы вы говорили фразу «это есть стул», «это есть лошадь», «это есть дом» и так далее. Теперь проспрягаем глагол «быть». Je suis, я есть. Tu es, ты есть. Il est, он есть. Elle est, она есть. On est, есть. Nous sommes, мы есть. Vous êtes, вы есть. Ils sont, они есть. Elles sont, они. Для создания нашей фразы потребуется форма глагола il est из третьего лица единственного числа мужского рода. Именно эту форму мы возьмем для создания фразы «это есть то-то». Итак, идем дальше. Мы имеем местоимение «ce». Нам нужно сказать «это есть». Далее нам потребуется глагол «быть». Как мы уже сказали, это форма из третьего лица единственного числа мужского рода. «Ce» – «это» плюс глагол «быть» дает форму «c'est» – «это есть». В местоимении «ce» выпала буква «э» для удобства произношения. И теперь мы имеем конструкцию, звучащую как «c'est» – «это есть». Возьмем существительное женского рода «une chaise» – «стул». И теперь мы можем составить нашу первую французскую фразу. C'est une chaise. А теперь в качестве существительного мужского рода возьмем слово un parapluie, зонтик. C'est un parapluie. Итак, мы имеем две фразы. Существительным женского рода une chaise и существительным мужского рода un parapluie. C'est une chaise, c'est un parapluie. Итак, подытожим. Мы имеем местоимение ce, передающее понятие «это». Плюс глагол «быть» из третьего лица единственного числа, из «он», то есть из «il», форма «э». И мы имеем с вами теперь конструкцию «c'est». Далее мы взяли два существительных с неопределенными артиклями. С неопределенным артиклем мужского рода «un» и с неопределенным артиклем женского рода «une». Un parapluie, зонтик мужского рода, une chaise, стул женского рода. И вот в конечном итоге мы имеем две фразы. C'est un parapluie, это зонтик, и c'est une chaise, это стул. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un verre. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un crayon. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un disque. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un fauteuil. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un couteau. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un avocat. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un citron. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un kiwi. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un melon. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est un radis. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est une banane. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est une orange. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est une poire. Qu'est-ce que c'est?
Что это? C'est une pomme. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est une fraise. Qu'est-ce que c'est? Что это? C'est une framboise. Qu'est-ce que c'est? C'est une aubergine. Qu'est-ce que c'est? C'est une mandarine. Qu'est-ce que c'est? C'est une prune. Qu'est-ce que c'est? C'est une pastèque. Qu'est-ce que c'est? C'est une carotte. Qu'est-ce que c'est? C'est une olive. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Qu'est-ce que c'est? C'est une maison. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. Итак, третье занятие, простейшая французская фраза. Перед вами схема. Она наглядно показывает, как устроена конструкция простейшей фразы. Мы уже знаем. Оборот «c'est» – это есть. Плюс неопределенный артикль. В данной схеме мы применяем только неопределенный артикль мужского рода. C'est un livre – это есть книга. C'est un cahier – это есть тетрадь. C'est un crayon – это есть карандаш. C'est un stylo – это есть авторучка. C'est un mur – это есть стена. Теперь женский род. Le genre féminin. C'est une règle – это линейка. C'est une chaise – это стул. C'est une table – это стол. C'est une porte – это дверь. C'est une serviette – полотенце, салфетка. Aujourd'hui, on parle des couleurs. Дамы и господа, здравствуйте. Сегодня будем говорить о цвете. Для этого нам потребуется простейшая фраза, и в качестве примера возьмем предмет рубашка. Une chemise. C'est une chemise. C'est une chemise grise. Это серая рубашка. Теперь очень важно. Правило. Прилагательные, обозначающие цвет, во французском языке ставятся после имени существительного. C'est une chemise jaune. C'est une chemise brune. В скобках мужской род brun. C'est une chemise marron. Каштановый. C'est une chemise orange. C'est une chemise rose. C'est une chemise rouge. C'est une chemise violette. C'est une chemise bleue. C'est une chemise lilas. C'est une chemise noire. C'est une chemise verte. В следующем занятии мы рассмотрим мужской род и женский род прилагательных, обозначающих цвет. Nous allons continuer le sujet, les couleurs, dans la phrase française. Правило номер 1. Прилагательное, обозначающее цвет, ставится после существительного, к которому оно относится. Женский род прилагательных, обозначающих цвет, образуется следующим образом. К форме прилагательного мужского рода прибавляется буква «э», которая не произносится. Есть и другие способы, о них попозже. Attention, внимание! Читаем вместе примеры. Par exemple, например, le stylo vert, зеленая авторучка, la chaise verte, зеленый стул, vert, зеленый, verte, зеленая. Le livre gris, серая книга, la robe grise, серое платье. Le tableau noir, черная доска или картина живописи черная, la voiture noire, черная машина. Le mur est bleu, стена есть синяя, la mer est bleue, море есть синее. Le chat est noir. La voiture est noire. Le divan est bleu. Теперь мы составляем с вами уже более сложную конструкцию. Наверное, вы заметили. Можно сказать le divan bleu,
синий диван. Но и другая фраза, более сложная конструкция. Le divan est bleu. Диван есть синий. La mer est bleue. Le chat est gris. La souris est grise. Le pantalon est brun. La chaussure est brune. Le verre est vert. La fleur est verte. L'oiseau est blanc. La tasse est blanche. Запомните, пожалуйста, белый. Blanc, blanche. Le ballon est rose. La rose est rose. Отметьте, пожалуйста, что прилагательные, которые в мужском роде уже имеют букву «э» на конце, эти прилагательные будут иметь такую же форму в женском роде. В частности, rose – rose. Le soleil est jaune. В мужском и женском роде одинаковая форма. La lampe est jaune. Le chapeau est orange. Мужской и женский род одинаковая форма. L'orange est orange. Женский род и мужской род одинаковая форма. Le bonbon est rouge. Женский род и мужской род одинаковая форма. La robe est rouge. Le ciel est lilas. Лила имеет одинаковую форму для мужского и женского рода. Le marron est marron. Каштан каштанового цвета. Marron – одинаковая форма для мужского рода и женского рода, для единственного числа и множественного числа. La veste est marron. Le stylo est doré. Авторучка позолоченная. La plume est dorée. Перо позолоченное. C'est le drapeau français. Le drapeau français a имеет 3 couleurs. Le drapeau français a 3 couleurs. Le bleu, le blanc, le rouge. Ce sont les couleurs. Продолжаем рассматривать простейшую фразу. В простой фразе, как мы с вами уже усвоили, на первом месте стоит существительное, о котором идет речь. Далее следует глагол «быть», le verbe «être». Сейчас мы с вами, поскольку рассматриваем цвет, то дальше последует цвет. То есть наша фраза будет выглядеть: предмет есть такого-то цвета. Le livre est vert. Книга зеленая. Le livre est gris. Книга серая. Le livre est brun. Книга коричневая. Le livre est noir. Книга черная. Le livre est bleu. Le livre est rouge. Книга красная. Le livre est jaune. Книга желтая. Le livre est rose. Книга розовая. Le livre est blanc. Книга белая. Теперь поработаем с прилагательными, обозначающими цвет женского рода. La robe est verte. Платье зеленое. La robe est grise. Платье серое. La robe est brune. Платье коричневое. La robe est noire. Платье черное. La robe est bleue. Платье синее. La robe est rouge. Платье красное. La robe est jaune. Платье желтое. La robe est rose. Платье розовое. La robe est blanche. Платье белое. Вот так вот. Теперь рассмотрим простую фразу во множественном числе. Книги есть зеленые, красные, синие, но здесь мы должны тогда применить глагол être во множественном числе, в третьем лице множественного числа, форма sont. Les livres sont verts. Книги есть зеленые, множественное число. Les livres sont gris. Les livres sont bruns. Les livres sont noirs. Les livres sont bleus. Les livres sont rouges. Les livres sont jaunes. Les livres sont roses. Les livres sont blancs. Это был мужской род, множественное число. Теперь множественное число, женский род. Les robes sont vertes.
Les robes sont grises. Les robes sont brunes. Les robes sont noires. Les robes sont bleues. Les robes sont rouges. Les robes sont jaunes. Les robes sont roses. Les robes sont blanches. Это был женский род, множественное число. Все не так сложно, как кажется, правда? Слово couleur женского рода. La couleur, une couleur. Зачем это нужно знать? Потому что само прилагательное, обозначающее цвет, должно согласовываться по роду со словом la couleur. Par exemple, например, la couleur est blanche. Цвет есть белый. Поскольку слово couleur женского рода, то прилагательное белый мы должны применить тоже в женском роде. Поэтому говорим la couleur blanche. Итак, la couleur est blanche. Цвет есть белый. Но понятие белый цвет будет мужского рода. Le blanc. Итак, la couleur est blanche. Но белый цвет le blanc. La couleur est noire, цвет есть черный, но le noir, черный цвет. La couleur est bleue, le bleu. La couleur est verte, le vert. La couleur est grise, le gris. La couleur est brune, le brun. La couleur est rouge, le rouge. La couleur est jaune, le jaune. La couleur est marron, le marron. La couleur blanche, белый цвет, le blanc, белый цвет. То есть одно и то же понятие мы передали двумя способами. La couleur noire, le noir. La couleur verte, le vert. La couleur grise, le gris. La couleur brune, le brun. La couleur rouge, le rouge. La couleur rose, le rose. La couleur jaune, le jaune. La couleur orange, l'orange. La couleur marron, le marron. C'est le drapeau français. Quelles sont les couleurs du drapeau français? Какие? В скобках есть цвета французского флага. Les couleurs du drapeau français sont le bleu, le blanc et le rouge. Отработаем постановку вопроса, какого цвета вещь. De quelle couleur est la robe? La robe est blanche. De quelle couleur est le pantalon? Le pantalon est blanc. De quelle couleur est la voiture? La voiture est noire. De quelle couleur est le livre? Le livre est noir. De quelle couleur est la pomme? La pomme est verte. De quelle couleur est le poisson? Le poisson est vert. De quelle couleur est la souris? La souris est grise. De quelle couleur est le chat? Le chat est gris. De quelle couleur est la chaussure? La chaussure est brune. De quelle couleur est le chocolat? Le chocolat est brun. De quelle couleur est la pierre? La pierre est bleue. De quelle couleur est le jean? Le jean est bleu.
De quelle couleur est la fleur? La fleur est marron. De quelle couleur est le cheval? Le cheval est marron. Прилагательные, которые произошли от драгоценных камней, растений и так далее, не изменяются ни по роду, ни по числу. То есть и мужской род, и женский род одинаковая форма, так же, как и во множественном числе. В данном случае marron – это каштан. То же самое произойдет и с прилагательным orange, оранжевый, потому что это прилагательное произошло от апельсина, une orange. Не беспокойтесь, таким прилагательным будет посвящено вообще отдельное занятие, так что все путем и идем дальше. De quelle couleur est la crevette? La crevette est orange. De quelle couleur est l'œil? L'œil est orange. De quelle couleur est la voiture? La voiture est rouge. De quelle couleur est le manteau? Le manteau est rouge. De quelle couleur est la robe? La robe est jaune. De quelle couleur est l'oiseau? L'oiseau est jaune. Если прилагательное, обозначающее цвет в мужском роде, оканчивается на букву «э», то это прилагательное будет иметь совершенно такую же форму и в женском роде, оканчивающуюся на букву «э». В данном случае мы только что имели с вами примеры с прилагательными «jaune» – «желтый» и «rouge» – «красный». De quelle couleur est le tableau? Какого цвета картина? Le tableau est blanc. Картина белая. De quelle couleur est la robe? Какого цвета платье? La robe est blanche. Платье белое. Le tableau rouge. La robe rouge. Le tableau vert. La robe verte. Le tableau rose. La robe rose. Le tableau jaune. La robe jaune. Le tableau brun. La robe brune. Le tableau gris. La robe grise. Le tableau noir, la robe noire, le tableau bleu, la robe bleue, le tableau orange, la robe orange, le tableau marron, la robe marron, le tableau lilas, la robe lilas. Вот так вот бывает. Et maintenant, quelles sont les couleurs du drapeau français? Каковы цвета французского флага? Les couleurs du drapeau français sont le bleu, le blanc et le rouge. La conjugaison du verbe irrégulier avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Даже в самой дерзкой фантазии невозможно представить французский язык без глагола avoir. Без глагола avoir речь становится практически невозможной. Мы не замечаем, но мы ежеминутно применяем этот глагол. У меня есть семья, у тебя есть проблема, у балерины есть характер, у свиньи есть хвост, у кирпича есть масса и цвет. И все эти значения несет в себе глагол avoir. Глагол avoir, формируя словосочетание с другими словами, участвует в формировании других значений. Par exemple, avoir envie – желать, хотеть. Теперь пример. J'ai un parapluie. У меня есть зонтик. J'ai une chaise. У меня есть стул. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Теперь попробуем создать простейшие фразы с глаголом avoir. J'ai une famille. У меня есть семья.
J'ai une fille, у меня есть дочь. J'ai une maison, у меня есть дом. J'ai une voiture, у меня есть машина. J'ai une robe, у меня есть платье. J'ai une chemise, у меня есть рубашка. Теперь используем существительные мужского рода. J'ai un frère, у меня есть брат. J'ai un père, у меня есть отец. J'ai un ami, у меня есть друг. J'ai un copain, у меня есть приятель. J'ai un problème, у меня есть проблема. J'ai un vélo, у меня есть велосипед. Теперь второе лицо, единственное число, женский род. Tu as une famille, у тебя есть семья. Tu as une fille, у тебя есть дочь. Tu as une maison, у тебя есть дом. Tu as une voiture, у тебя есть машина. Tu as une robe, у тебя есть платье. Tu as une chemise, у тебя есть рубашка. Теперь второе лицо, единственное число, мужской род. Tu as un frère, у тебя есть брат. Tu as un père, у тебя есть отец. Tu as un ami, у тебя есть друг. Tu as un copain, у тебя есть приятель. Tu as un problème, у тебя есть проблема. Tu as un vélo, у тебя есть велосипед. Теперь третье лицо, единственное число, мужской род. Теперь я уже не буду говорить русский перевод слов, там написаны значения слов. Окей, поехали. Il a une femme, il a une leçon, il a une fleur, il a une minute, il a une heure, il a une copine. Теперь третье лицо, единственное число, мужской род, существительное мужского рода с неопределенным артиклем un. Il a un livre, il a un chien, il a un travail, il a un pantalon, il a un téléviseur, il a un copain. Elle a une tasse, elle a une cuisine, elle a une pièce, elle a une assiette, elle a une cuillère, elle a une casserole. Elle a un billet, elle a un voyage, elle a un dîner, elle a un mari, elle a un enfant, elle a un amant. Неопределенно личное местоимение «он». О нем мы поговорим отдельно. А сейчас пока коротко скажу, что это действие, где нет лица. Играют, танцуют, любят, поют. И в разговорном языке это же местоимение выступает в роли «мы». On a un billet, on a une maison, on a un dîner, on a une promenade, on a un enfant, on a une voiture. Nous avons une promenade, nous avons une maison, nous avons une bouteille, nous avons une télévision, nous avons un enfant, nous avons une voiture. Nous avons un jardin, nous avons un ennemi, nous avons un arbre, nous avons un train, nous avons un avion, nous avons un bateau. Vous avez une piscine, vous avez une pomme, vous avez une fraise, vous avez une prune, vous avez une poire, vous avez une pastèque. Vous avez un dilemme, vous avez un appareil, vous avez un escalier, vous avez un manuel, vous avez un professeur, vous avez un cheval. Ils ont une tomate, ils ont une courgette, ils ont une aubergine, ils ont une huître, ils ont une moule, ils ont une écrevisse. Ils ont un manteau, ils ont un couteau, ils ont un marteau, ils ont un pinceau, ils ont un morceau, ils ont un taureau. Elles ont une amie, elles ont une ceinture, elles ont une poupée, elles ont une chemise, elles ont une fourchette,
Elles ont une fenêtre. Elles ont un ami. Elles ont un chat. Elles ont un vase. Elles ont un chemin. Elles ont un essai. Elles ont un fruit. Итак, это было ваше первое знакомство с глаголом avoir, который передает понятие обладания какой-либо вещью, у меня есть, у тебя есть и так далее. В следующем занятии мы с вами будем говорить о постановке вопроса. Как поставить вопрос, есть ли у тебя то-то. En français, il y a trois types de questions. Во французском языке есть три типа вопросов, и мы уже об этом говорили. Вопросы, которые ставятся при помощи инверсии, когда мы меняем местами приглагольное местоимение и спрягаемый глагол. Вопросы, которые ставятся при помощи интонации, и вопросы при помощи est. Теперь попробуем поставить вопросы с глаголом avoir. Итак, для примера берем фразу «Tu as une voiture». У тебя есть машина. Поставим est перед фразой и получим вопрос. Est-ce que tu as une voiture? Сейчас будем заниматься выработкой автоматизма. Поставим вопросы с est que во всех лицах и числах, а также с артиклем определенным, неопределенным, единственного числа и множественного числа. J'ai une poire. У меня есть груша. Est-ce que j'ai une poire? Есть ли у меня груша? Теперь зададим вопрос с определенным артиклем, то есть спросим, есть ли у меня эта конкретная груша. J'ai la poire. Est-ce que j'ai la poire? У меня есть груша. Есть ли у меня груша? Теперь зададим вопрос с неопределенным артиклем множественного числа des. J'ai des poires. Est-ce que j'ai des poires? У меня есть груши какие-то. Есть ли у меня груши? Обратите, пожалуйста, внимание на букву «с», которая стоит в конце слова. «С» является признаком множественного числа. Теперь груши во множественном числе, но уже с определенным артиклем. «Les». «J'ai les poires». «Est-ce que j'ai les poires?» Внимание на букву «с» в конце слова. Это множественное число. Tu as une orange. Est-ce que tu as une orange? Перед вами сокращенный артикль женского рода. В «la» выпало «а», с тем, чтобы удобнее было произносить не «la orange», а «l'orange». То же самое произойдет и с определенным артиклем мужского рода. В «le» выпадет «e» перед словом, которое будет начинаться с гласной. Est-ce que tu as l'orange? Tu as des oranges. Неопределенный артикль множественного числа и «s» в конце слова. Est-ce que tu as des oranges? Ответим на этот вопрос. Oui, j'ai des oranges. Определенный артикль множественного числа. Tu as les oranges. Обратите внимание на «s» в конце слова, множественное число. Est-ce que tu as les oranges? Ответим. Répondons. Oui, j'ai les oranges. Il a une voiture. Est-ce qu'il a une voiture? Il a la voiture. Est-ce qu'il a la voiture? В оставшейся части этого упражнения я больше не буду напоминать, что «de» — это артикль неопределенный множественного числа, «les» — это артикль определенный множественного числа, и что «s» во множественном числе будет стоять в конце существительных. Сосредоточимся на автоматизации речи. Поехали. Il a des voitures. Est-ce qu'il a des voitures? Répondons. Ответим. Oui, il a des voitures. Il a les voitures. Est-ce qu'il a les voitures? Répondons. Ответим. Oui, il a les voitures. Elle a une robe. Est-ce qu'elle a une robe?
Oui, elle a une robe. Elle a la robe. Est-ce qu'elle a la robe? Oui, elle a la robe. В вопросе «est-ce qu'elle a» в слове «que» выпала последняя буква «э». Почему? Потому что «que» заканчивается на «э», и последующее слово начинается с гласной. В таком случае в «que» выпадет буква «э». Est-ce qu'il, est-ce qu'elle? Elle a des robes. Est-ce qu'elle a des robes? Oui, elle a des robes. Elle a les robes. Est-ce qu'elle a les robes? Oui, elle a les robes. On a une maison. Est-ce qu'on a une maison? Oui, on a une maison. On a la maison. Est-ce qu'on a la maison? Oui, on a la maison. On a les maisons. Est-ce qu'on a des maisons? Oui, on a des maisons. On a les maisons. Est-ce qu'on a la maison? Oui, on a la maison. Nous avons un chien. Est-ce que nous avons un chien? Oui, nous avons un chien. Nous avons le chien. Est-ce que nous avons le chien? Oui, nous avons le chien. Nous avons des chiens. Est-ce que nous avons des chiens? Oui, nous avons des chiens. Nous avons les chiens. Est-ce que nous avons les chiens? Oui, nous avons les chiens. Vous avez un ordinateur. Est-ce que vous avez un ordinateur? Oui, vous avez un ordinateur. Vous avez l'ordinateur. Est-ce que vous avez l'ordinateur? Oui, vous avez l'ordinateur. Vous avez des ordinateurs. Est-ce que vous avez des ordinateurs? Oui, vous avez des ordinateurs. Vous avez les ordinateurs. Est-ce que vous avez les ordinateurs? Oui, vous avez les ordinateurs. Ils ont un livre. Est-ce qu'ils ont un livre? Oui, ils ont un livre. Ils ont le livre. Est-ce qu'ils ont le livre? Oui, ils ont le livre. Ils ont des livres. Est-ce qu'ils ont des livres? Oui, ils ont des livres. Ils ont les livres. Est-ce qu'ils ont les livres? Oui, ils ont les livres. Elles ont un ami. Est-ce qu'elles ont un ami? Oui, elles ont un ami. Должен отметить, что здесь можно произнести и со связкой. Elles ont un ami. Elles ont l'ami. Est-ce qu'elles ont l'ami? Oui, elles ont l'ami. Elles ont des amis. Est-ce qu'elles ont des amis? Oui, elles ont des amis. Elles ont les amis. Est-ce qu'elles ont les amis? Oui, elles ont les amis. Если вы дошли до этого момента, до конца этого упражнения, благодарю вас за ваше терпение. Вы на правильном пути, и вы получите хороший результат. В этом я уверен. Следите за видео и за логикой поступления видео на мой канал. И, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк и нажимайте колокольчик. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Дамы и господа, спасибо вам за ваше внимание и до скорой встречи.
le verbe avoir 2, глагол иметь 2. Также вот на этот mail, который вы видите, можете прислать мне ваши пожелания или заказы, если хотите, на производство конкретных грамматических тем разговорного языка и так далее. Я жду общения с вами. Что такое инверсия? Инверсия – это смена мест между приглагольным местоимением и спрягаемым глаголом. К примеру, перед нами фраза «Tu as une voiture» – «У тебя есть машина». «Tu» – приглагольное местоимение, «as» – это глагол «avoir». «Tu as» – ты имеешь, обладаешь. Теперь переставим местами глагол и приглагольное местоимение. У нас была фраза «Tu as», делаем инверсию «as-tu». «Tu as une voiture», «as-tu une voiture». Теперь попробуем закрепить и довести хотя бы до маленького автоматизма постановку вопроса с инверсией, с простой инверсией. Tu as une famille, семья. As-tu une famille? Tu as une voiture, машина. As-tu une voiture? Tu as un vélo, велосипед. As-tu un vélo? Tu as un chien, собака. As-tu un chien? Tu as un portable, мобильный телефон. As-tu un portable? Tu as des portables. У тебя есть мобильные телефоны, множественное число. As-tu des portables? Теперь посмотрим на следующую фразу. Il a un ami. И a-t-il un ami? И там, вы видите, появилась буковка Т. Я ее обозначил более мягким тоном. Она появилась для благозвучия, для того, чтобы было удобнее произносить. Не a-il un ami. A-t-il un ami? Эта появившаяся буква Т несет в себе исключительно фонетическое значение, чтобы было удобно произносить. Смыслового значения в ней, в этой букве Т, нет. Il a un ami. A-t-il un ami? Il a un chat. A-t-il un chat? Il a un vase. A-t-il un vase? Il a un chemin. A-t-il un chemin? Il a un essai. A-t-il un essai? Il a un fruit. A-t-il un fruit? Elle a une poire. A-t-elle une poire? Elle a une pomme. A-t-elle une pomme? Elle a une prune. A-t-elle une prune? Elle a une fraise. A-t-elle une fraise? Elle a une framboise. A-t-elle une framboise? Сейчас вновь к нам стучится неопределенно личное местоимение «on». Это местоимение передает понятие действия, где отсутствует лицо, совершающее действие. На русский язык фразы с таким местоимением переводятся как «играют», «танцуют», «любят», «пьют», «едят», «курят», «ненавидят», «убивают», «умирают» и так далее. В разговорной речи это местоимение также может передавать понятие «мы», но об этом еще поговорим очень подробно и очень конкретно позже. On a une famille. A-t-on une famille? Т здесь также появилась для благозвучия, как и в случае с il и elle. On a une voiture. A-t-on une voiture? On a un vélo. A-t-on un vélo? On a un chien. A-t-on un chien? On a un portable. A-t-on un portable? On a des portables, множественное число. A-t-on des portables? Nous avons une maison. Avons-nous une maison? Dom. Nous avons une voiture. Avons-nous une voiture? Машина. Nous avons un vélo. Avons-nous un vélo? Велосипед. Nous avons un chien. Avons-nous un chien? Собака. Nous avons un portable. Avons-nous un portable? Мобильный телефон. Nous avons des portables. Avons-nous des portables? Мобильные телефоны. Nous avons des stylos. Avons-nous des stylos? Авторучки. Почти уверен, что вы уже знаете все эти слова, поэтому не буду больше их переводить. Eh bien, continuons.
Итак, продолжим. Vous avez une famille. Avez-vous une famille? Vous avez une voiture. Avez-vous une voiture? Vous avez un vélo. Avez-vous un vélo? Vous avez un chien? Avez-vous un chien? Vous avez un portable. Avez-vous un portable? Vous avez des portables. Avez-vous des portables? Vous avez des stylos. Avez-vous des stylos? Ils ont une famille. Ont-ils une famille? Ils ont une voiture. Ont-ils une voiture? Ils ont un vélo. Ont-ils un vélo? Ils ont un chien. Ont-ils un chien? Ils ont un portable. Ont-ils un portable? Ils ont des portables. Ont-ils des portables? Ils ont des stylos. Ont-ils des stylos? Elles ont une famille. Ont-elles une famille? Elles ont une voiture. Ont-elles une voiture? Elles ont un vélo. Ont-elles un vélo? Elles ont un chien. Ont-elles un chien? Elles ont un portable. Ont-elles un portable? Elles ont des portables. Ont-elles des portables? Elles ont des stylos. Ont-elles des stylos? Вот здесь немножко ошибся. Вместо «иль» надо «эль» поставить. Ну, excusez-moi, s'il vous plaît. Pour poser une question à l'aide de l'intonation de la proposition énonciative doit être remplacée par l'intonation interrogative. Par exemple, например, tu as une voiture. Tu as une voiture. Tu as une voiture. Il a une maison. Il a une maison. Elle a une fraise. Elle a une fraise. On a une pomme. On a une pomme. Nous avons un melon. Nous avons un melon. Vous avez un chien. Vous avez un chien? Ils ont un ordinateur. Ils ont un ordinateur? Elles ont un chien. Elles ont un chien? Возможен и другой вариант со связкой «Elles ont un chien?» Из самого названия безличное выражение «экспрессион имперсонель» видно, что там нет действующего лица, которое совершает действие. Давайте рассуждать следующим образом. Когда речь идет о глаголе, значит, глагол обозначает всегда действие. Но это действие кто-то совершает, или что-то совершает это действие. Допустим, ты идешь. Действие совершает ты. Он шагает. Действие совершает он. Мы направляемся. Мы идем. Действие совершаем мы. Они что-то делают. Танцуют, ремонтируют, читают книгу. Действие глагола совершается ими, они. Но есть безличное выражение там, где нет лица. Идет снег. Идет дождь, жарко, холодно. К таким безличным оборотам относится оборот «Илья». «Илья» – это «есть». Sur la table, il y a une tasse. На столе есть чашка. Кто совершает действие? Никто.
Безличный оборот «Илья», который передает понятие в русском языке «есть», «наличествует». Безличный оборот «Илья» имеет очень широкое применение в устной речи. Безличный оборот «Илья» имеется, есть, наличествует. В качестве смыслового примера можно привести две фразы. В твоем сердце есть любовь, а в банке есть много денег. Илья есть, наличествует. Как формируется безличный оборот «Илья»? Мы имеем «иль», личное местоимение третьего лица единственного числа мужского рода. «Иль». Ну как «je», «tu», «il». Дальше мы видим в конце «а». Это глагол avoir в форме третьего лица единственного числа настоящего времени. «Il a». Ну, когда мы говорим, допустим, «il a une maison», «il a un chien», «il a une voiture», «il a une famille», etc. Теперь между ними стоит «y». «Y» – это, его называют наречное местоимение или местоименное наречие, неважно. Мы с вами поговорим о том, что обозначает это «y». «Y» обозначает место, наречие места там, туда. Ну, допустим, когда мы говорим «je vais à Paris», «j'y vais» – «я туда еду». Вот это значение «туда» задействовано в образовании безличного выражения «Илья». Буквально для русскоязычного человека мы можем сказать, что «Илья» передает понятие «имеется», «наличествует», «присутствует», «есть» там где-то. Ну, допустим, «sur la table» «il y a une tasse». На столе имеется, и имеется, эта вещь имеется. Вот такой смысл несет в себе оборот «Илья», и вот таким образом формируется оборот «Илья». Voilà, c'est tout. А в следующем видео поговорим, какие контекстуальные значения может передавать безличный оборот «Илья». Voilà. Как поставить вопрос с безличным оборотом «Илья»? Как вы уже знаете, во французском языке существует три типа постановки вопросов. Сейчас рассмотрим способ постановки вопроса к обороту «Илья» при помощи вопросительного оборота «est-ce que». Чтобы создать вопрос с «est-ce que», нужно «est-ce que» поставить перед любой фразой. В том случае, когда фраза начинается с «Илья», «est-ce que» ставится перед «Илья», и потом следует сама фраза, естественно, с вопросительной интонацией. Не забудьте, пожалуйста, что в «que» выпадет «e», и конечное звучание будет выглядеть «est-ce qu'il y a». Итак, прежде чем начать примеры, если фраза начинается с безличного оборота «Илья», «est-ce que» ставится перед «Илья» и, естественно, интонация фразы вопросительная. Il y a une feuille jaune sur un banc brun. Est-ce qu'il y a une feuille jaune sur un banc brun? Но вы также можете задать вопрос при помощи интонации. Il y a une feuille jaune sur un banc brun? Il y a un chien sur le tapis. Est-ce qu'il y a un chien sur le tapis? Sur le balcon, il y a un petit chat et une petite fille. Est-ce qu'il y a sur le balcon un petit chat et une petite fille? Sur l'appui de la fenêtre, il y a un chat. На подоконнике есть, сидит кошка. Est-ce que sur l'appui de la fenêtre il y a un chat? На окне сидит, есть кошка. Il y a un escargot.
qui va au rendez-vous. Есть одна улитка, которая идет на свидание. Est-ce qu'il y a un escargot qui va au rendez-vous? Il y a des amoureux qui marchent. Есть идущие влюбленные. Есть влюбленные, которые идут, шагают. Est-ce qu'il y a des amoureux qui marchent? Sur l'embarcadère, il y a un banc. На пристани есть скамейка, лавочка. Est-ce que sur l'embarcadère, il y a un banc? En France, il y a une ville qui s'appelle Saint-Malo. Во Франции есть город, который называется Saint-Malo. Est-ce qu'en France, il y a une ville qui s'appelle Saint-Malo? Est-ce qu'il y a un musicien qui joue au coin de la rue? Est-ce qu'il y a un très beau château en France? Merci beaucoup de votre attention, mes chers amis. La prochaine vidéo, c'est comment poser les questions pour Илья avec inversion. Пока и до встречи, если вам нравится. Если что не нравится, пишите, буду рад. Продолжаем безличные обороты. Вопрос с инверсией к безличному обороту Илья. Il y a une mandarine sur l'assiette. На тарелке есть мандарин. Est-ce qu'il y a une mandarine sur l'assiette? Есть ли мандарин на тарелке? А теперь вопрос с инверсией. Y a-t-il une mandarine sur l'assiette? Итак, у нас получился вопрос с инверсией. Y a-t-il une mandarine sur l'assiette? Из чего состоит этот вопрос и как он сформировался? Глагол avoir в третьем лице единственного числа il a, он имеет, у него есть. Но мы договорились, что в безличном выражении местоимение il не переводится никак. Мы добавили наречное местоимение и у нас получилось выражение il y a, там имеется, есть, Илья. Если мы поставим вопрос вот к этой конструкции с инверсией, то мы получим структуру a-t-il. Далее, то ли Господь Бог, то ли французская грамматика распорядились таким образом, что наречное местоимение ставится перед структурой a-t-il, и мы с вами получили вопрос с инверсией y a-t-il, имеется ли, есть ли, y a-t-il. Сейчас мы видим тарелку. При помощи оборота Илья мы передаем смысловое понятие «имеется есть». Y-и. Он передает понятие «там». Это наречное местоимение «там». Илья. Une mandarine sur l'assiette. На тарелке имеется, есть мандарин. Sur l'assiette, il y a un couteau, une fourchette et une mandarine. На тарелке есть нож, вилка и мандарин. Est-ce qu'il y a sur l'assiette un couteau, une fourchette et une mandarine? Есть ли на тарелке нож, вилка и мандарин? Теперь с инверсией. Y a-t-il un couteau, une fourchette et une mandarine sur l'assiette? Y a-t-il un couteau, une fourchette et une mandarine sur l'assiette? Sur le divan, il y a un coussin. На диване есть диванная подушка. Est-ce que sur le divan, il y a un coussin?
Думаю, что здесь уже не требуется перевод. Est-ce qu'il y a un coussin sur le divan? А теперь вопрос с инверсией. Y a-t-il un coussin sur le divan? Y a-t-il un coussin sur le divan? Est-ce qu'il y a une cuillère sur l'assiette? Est-ce que sur l'assiette il y a une cuillère? Y a-t-il une cuillère sur l'assiette? Y a-t-il une cuillère sur l'assiette? Il y a un tableau au mur. Est-ce qu'il y a un tableau au mur? Y a-t-il un tableau au mur? Y a-t-il un tableau au mur? Il y a une cheminée dans la pièce. Est-ce qu'il y a une cheminée dans la pièce? Est-ce que dans la pièce il y a une cheminée? Y a-t-il une cheminée dans la pièce? Y a-t-il une cheminée dans la pièce? Il y a une fourchette et un couteau sur l'assiette. Est-ce qu'il y a une fourchette et un couteau sur l'assiette? Est-ce que sur l'assiette il y a un couteau et une fourchette? Y a-t-il une fourchette et un couteau sur l'assiette? Y a-t-il une fourchette et un couteau sur l'assiette? Près de la tasse blanche, il y a un coffret. Est-ce que près de la tasse blanche, il y a un coffret? Est-ce qu'il y a près de la tasse blanche un coffret? Est-ce qu'il y a un coffret près de la tasse blanche? Y a-t-il près de la tasse blanche un coffret brun? Y a-t-il près de la tasse blanche un coffret brun? Безличный оборот «илья», который передает понятие «есть», «присутствует», «наличествует». Отрицание этого оборота. Во французской полной фразе отрицается глагол. Отрицающая частица «не» ставится перед отрицаемым глаголом, и отрицающая частица «па» ставится после отрицаемого глагола. В обороте «илья» отрицается глагол avoir, а, «илья», но в этом обороте присутствует еще местоимение, наречное местоимение «и», поэтому «не» поставим перед «и», и вторую частицу после глагола avoir, а. Таким образом, оборот «илья» в отрицательной форме приобретает звучание «il n'y a pas». Итак, подытожим, «не» ставим перед отрицаемым глаголом avoir, «а» формой «а» и «па» после. И получаем конечную форму «il n'y a pas», «il n'y a pas». Et maintenant, les exemples. А теперь примеры. Il y a des voitures dans la rue. На улице есть машины. Есть машины на улице. Il n'y a pas de voiture dans la rue. На улице нет машин. Нет машин на улице. Il y a un beau palais dans le noir. Есть красивый дворец в ночи или в темноте. Il n'y a pas de palais. Il n'y a pas de palais. Дворца нет. Il y a du soleil. Есть солнце, светит солнце. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Нет солнца.
Il n'y a pas de joueurs sur le terrain. Il n'y a pas de joueurs sur le terrain. На площадке нет игроков. Il n'y a pas de vacanciers à la plage. Il n'y a pas de vacanciers à la plage. Нет на пляже отдыхающих. Il n'y a pas de touristes en promenade sur le quai. Нет отдыхающих на набережной. Il n'y a pas d'eau dans le tonneau. Нет воды в бочке. Il n'y a pas de fleurs sur le balcon. На балконе нет цветов. Il n'y a pas d'habitants dans ce village. Нет жителей в этой деревне. Il n'y a pas de feuilles sur l'arbre. На дереве нет листьев. Il n'y a pas d'arbre. Дерева нет. Нет дерева. Безличный оборот «Илья» имеет очень широкое применение в устной речи. Безличный оборот «Илья» имеется, есть, наличествует. В качестве смыслового примера можно привести две фразы. В твоем сердце есть любовь, а в банке есть много денег. Илья есть, наличествует. Il y a la mer près de nous. Есть море около нас. Près de nous, il y a la mer. Около нас есть море. Илья есть, наличествует. Il y a une petite ville près de la mer. Есть маленький город около моря. Près de la mer, il y a une petite ville. Около моря есть маленький город. Il y a un peu de soleil dans l'eau froide. Есть немножко солнца в холодной воде. Dans l'eau froide, il y a un peu de soleil. В холодной воде есть немножко солнца. Il y a un très beau lac dans les montagnes. Есть красивое озеро в горах. Dans les montagnes, il y a un très beau lac. В горах есть красивое озеро. À Monaco, il y a une très belle vue. В Монако есть прекрасный вид. Il y a une très belle vue à Monaco. Есть прекрасный вид в Монако. Il y a un pigeon qui marche sur le balcon. Есть голубь, который ходит на балконе по балкону. Фраза из повседневного русского языка примерно будет выглядеть так. На балконе есть голубь, который ходит. Русская фраза, как правило, не начинается с «есть». Есть голубь, который ходит на балконе. Но французская фраза может начинаться с «il y a». Il y a un pigeon qui marche sur le balcon. Есть голубь, который ходит по балкону. Il y a un couple qui admire la nature. Есть пара, которая любуется природой. В русском языке мы скажем «пара любуется природой». Il y a le soleil qui se couche. Есть солнце, которое садится. Или просто солнце садится. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sacha, il y a une lettre pour toi. Super! Une lettre. Tu te souviens de moi? Non. Il y a 7 ans, tu étais ma correspondante. Ah ouais, je me souviens maintenant. C'est Sam. Il y a un problème? Voilà le problème. Oh zut. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La gardienne demande pourquoi il y a 400 boîtes pour chiens dans l'entrée de l'immeuble. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons 633 messages.
J'ai deux amis, Paul et Jean. Alors, j'ai un frère et une sœur. Alors, j'ai un frère et une sœur. J'ai un chat, j'aime les animaux. J'ai un chat, j'aime les animaux. J'ai des livres, j'aime la lecture. J'ai des livres, j'aime la lecture. J'ai des skis, j'aime la montagne. J'ai des skis, j'aime la montagne. J'ai une moto, j'aime la vitesse. J'ai une moto, j'aime la vitesse. Vous avez des enfants? Oui, une petite fille de 3 ans. Vous avez des enfants? Oui, une petite fille de 3 ans. Vous avez un portable, monsieur Delot? Oui. Vous avez un portable, monsieur Delot? Oui. Ils ont 3 enfants. Ils ont 3 enfants. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur. Il a quel âge? 2 ans? Il a quel âge? 2 ans? Mathilda, vous avez quel âge? Mathilda, vous avez quel âge? Bonjour, j'ai 40 ans. Bonjour, j'ai 40 ans. Moi, j'ai 18 ans. Moi, j'ai 18 ans. Il a 12 ans et elle 8. Il a 12 ans et elle 8. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Mon frère, Paul, il a 26 ans. Mon frère, Paul, il a 26 ans. La conjugaison du verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. La conjugaison du verbe irrégulier pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. La conjugaison du verbe irrégulier vouloir. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. La conjugaison du verbe
irrégulier, savoir. Je sais. Tu sais. Il sait. Elle sait. On sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Elles savent. La conjugaison du verbe irrégulier dire. Je dis. Tu dis. Il dit. Elle dit. On dit. Nous disons. Vous dites. Ils disent. Elles disent. La conjugaison du verbe irrégulier faire. Je fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. La conjugaison du verbe irrégulier répondre. Je réponds. Tu réponds. Il répond. Elle répond. On répond. Nous répondons. Vous répondez. Ils répondent. Elles répondent. La conjugaison du verbe irrégulier venir. Je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. On vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Elles viennent. La conjugaison du verbe irrégulier revenir. Je reviens. Tu reviens. Il revient. Elle revient. On revient. Nous revenons. Vous revenez. Ils reviennent. Elles reviennent. La conjugaison du verbe irrégulier convenir. Je conviens. Tu conviens. Il convient. Elle convient. On convient. Nous convenons. Vous convenez. Ils conviennent. Elles conviennent. La conjugaison du verbe irrégulier prévenir. Je préviens. Tu préviens. Il prévient. Elle prévient. On prévient. Nous prévenons. Vous prévenez. Ils préviennent. Elles préviennent. La conjugaison du verbe irrégulier devenir. Je deviens. Tu deviens. Il devient. Elle devient. On devient. Nous devenons. Vous devenez. Ils deviennent. Elles deviennent. La conjugaison du verbe irrégulier
devoir. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. La conjugaison du verbe irrégulier falloir. Il faut. Il faut dire que. Вот пример безличного выражения во фразе. Il faut dire que. Надо сказать что. Et voilà, par exemple, к примеру. Il faut dire à Pierre qu'il parle français parfaitement bien. Нужно сказать Пьеру, что он прекрасно говорит по-французски. La conjugaison du verbe irrégulier écrire. J'écris. Tu écris. Il écrit. Elle écrit. On écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Ils écrivent. Elles écrivent. La conjugaison du verbe irrégulier d'écrire. Je décris. Tu décris. Il décrit. Elle décrit. On décrit. Nous décrivons. Vous décrivez. Ils décrivent. Elles décrivent. La conjugaison du verbe irrégulier lire. Je lis. Tu lis. Il lit. Elle lit. On lit. Nous lisons. Vous lisez. Ils lisent. Elles lisent. La conjugaison du verbe irrégulier comprendre. Je comprends. Tu comprends. Il comprend. Elle comprend. On comprend. Nous comprenons. Vous comprenez. Ils comprennent. Elles comprennent. La conjugaison du verbe irrégulier sortir. Je sors. Tu sors. Il sort. Elle sort. On sort. Nous sortons. Vous sortez. Ils sortent. Elles sortent. La conjugaison du verbe irrégulier partir. Je pars. Tu pars. Il part. Elle part. On part. Nous partons. Vous partez. Ils partent. Elles partent. La conjugaison du verbe irrégulier dormir. Je dors. Tu dors. Il dort. Elle dort. On dort. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. Elles dorment. La conjugaison du verbe irrégulier vivre.
Je vis. Tu vis. Il vit. Elle vit. On vit. Nous vivons. Vous vivez. Ils vivent. Elles vivent. La conjugaison du verbe irrégulier croire. Je crois. Tu crois. Il croit. Elle croit. On croit. Nous croyons. Vous croyez. Il croit. Elle croit. La conjugaison du verbe irrégulier voir. Je vois. Tu vois. Il voit. Elle voit. On voit. Nous voyons. Vous voyez. Il voit. Elle voit. La conjugaison du verbe irrégulier revoir. Je revois. Tu revois. Il revoit. Elle revoit. On revoit. Nous revoyons. Vous revoyez. Il revoit. Elle revoit. La conjugaison du verbe irrégulier prévoir. Je prévois. Tu prévois. Il prévoit. Elle prévoit. On prévoit. Nous prévoyons. Vous prévoyez. Il prévoit. Elle prévoit. La conjugaison du verbe irrégulier connaître. Je connais. Tu connais. Il connaît. Elle connaît. On connaît. Nous connaissons. Vous connaissez. Ils connaissent. Elles connaissent. La conjugaison du verbe irrégulier reconnaître. Je reconnais. Tu reconnais. Il reconnaît. Elle reconnaît. On reconnaît. Nous reconnaissons. Vous reconnaissez. Ils reconnaissent. Elles reconnaissent. La conjugaison du verbe irrégulier prendre. Je prends. Tu prends. Il prend. Elle prend. On prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. La conjugaison du verbe irrégulier apprendre. J'apprends. Tu apprends. Il apprend. Elle apprend. On apprend. Nous apprenons. Vous apprenez. Ils apprennent. Elles apprennent. La conjugaison du verbe irrégulier apprendre. J'apprends.
Tu apprends. Il apprend. Elle apprend. On apprend. Nous apprenons. Vous apprenez. Ils apprennent. Elles apprennent. La conjugaison du verbe irrégulier entreprendre. J'entreprends. Tu entreprends. Il entreprend. Elle entreprend. On entreprend. Nous entreprenons. Vous entreprenez. Ils entreprennent. Elles entreprennent. La conjugaison du verbe irrégulier attendre. J'attends. Tu attends. Il attend. Elle attend. On attend. Nous attendons. Vous attendez. Ils attendent. Elles attendent. La conjugaison du verbe irrégulier entendre. J'entends. Tu entends. Il entend. Elle entend. On entend. Nous entendons. Vous entendez. Ils entendent. Elles entendent. La conjugaison du verbe irrégulier atteindre. J'atteins. Tu atteins. Il atteint. Elle atteint. On atteint. Nous atteignons. Vous atteignez. Ils atteignent. Elles atteignent. La conjugaison du verbe irrégulier dépendre. Je dépends. Tu dépends. Il dépend. Elle dépend. On dépend. Nous dépendons. Vous dépendez. Ils dépendent. Elles dépendent. La conjugaison du verbe irrégulier traduire. Je traduis. Tu traduis. Il traduit. Elle traduit. On traduit. Nous traduisons. Vous traduisez. Ils traduisent. Elles traduisent. La conjugaison du verbe irrégulier sentir. Je sens. Tu sens. Il sent. Elle sent. On sent. Nous sentons. Vous sentez. Ils sentent. Elles sentent. La conjugaison du verbe irrégulier mettre. Je mets. Tu mets. Il met. Elle met. On met. Nous mettons. Vous mettez. Ils mettent. Elles mettent.